والصلاة لأهلها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. استقبال رمضان بشاشت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ. ایک درویش کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایک صاحب آتے تھے تو میرے والد صاحب ان کو ملتے تھے. واہ 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 بھائی واہ، کمال کر دیا، ایسے ملتے تھے، اس کا استقبال کرتے تھے اور اپنے خادم کو کہتے تھے کہ 2 بندوں کی روٹیاں لیا. وہ ذرا زیادہ کھاتا تھا، 2 بندوں کی روٹیاں. میں لگا وہی بندہ والد صاحب فوت ہو گئے، میرے پاس آتا تھا، میں روٹی بھی کھلاتا تھا، پیسے بھی دیتا تھا، مدد بھی کرتا تھا. حالانکہ والد صاحب پیسے نہیں دیتے تھے، صرف استقبال اور 2 بندوں کی روٹی. ایک دفعہ کہنے لگا کہ میاں صاحب، آپ نے وہ محبت نہیں دی جو آپ کے والد دیتے تھے. کیسے؟ والد صاحب احتیاطاً گالیاں بھی دے دیتے تھے. تو کہنے لگے کہ آپ نے مجھے وہ محبت نہیں دی. کیسے؟ کہنے لگے آپ کے والد صاحب کے پاس آتا تھا، ایسے ملتے تھے. میں سمجھ گیا والد سے زیادہ کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، مال دیتا ہوں، کھانا دیتا ہوں، روٹی دیتا ہوں، لیکن وہ استقبال نہیں کرتا. میاں صاحب، آپ نے وہ محبت نہیں دی یا آپ نے وہ پیار نہیں دیا جو آپ کے والد دیتے تھے. رمضان کا استقبال. رمضان آ گیا، رمضان کا استقبال، رمضان آ گیا. میرے لیے سعادتوں کا، برکتوں کا، خیروں کا مہینہ آ گیا. ایک ہے رمضان کا خوف، جاگنا پڑے گا، بھوکا رہنا پڑے گا، عبادت کرنی پڑے گی. 3 خوف، جاگنے کا، بھوکا رہنے کا، عبادت کا. یہ 3 خوف ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ خوف شوق میں بدل جائیں، یہ خوف شوق میں بدل جائیں، یہ خوف شوق میں بدل جائیں. میرے آقا کوئی اہم بات ہوتی تھی تو 3 دفعہ فرماتے تھے، یہ خوف شوق. بس جب یہ شوق میں بدل جائیں گے، پھر سحری، پھر نماز، پھر تسبیح، پھر رمضان کے معمولات، پھر نوافل، پھر اپنے آپ کو تسبیح خانے میں، موبائل بند، پھر خدمت کا جذبہ، خدمت کا شوق. آج ہمارے خدمت، ان کے والد صاحب فوت ہوئے، بیٹے نے ان کا جنازہ پڑھایا. میں شام کو حجویری محل گیا، وہاں کی نظم، سحری، افطاری نظام بنانے کے واپسی پہ ان کے گھر گیا تو میں نے انہیں کہا کہ خوش قسمت باپ ہے کہ جو ایسے بیٹے کے ہاتھوں گیا جس بیٹے نے ساری عمر لنگر کھلایا. میں نے کہا پیسہ میرا پر ہاتھ تیرے. ہمارے ایک سیاستدان ہیں، فوت ہو گئے، ان کا بیٹا ہے، شریف لوگ ہیں، اچھے مہمان نواز ہیں. جس دور میں 1980-84 کے بعد یہ پجارو 7 سیٹر جیپ آئی تھی، ان کے پاس بھی تھی.
कुछ दुश्मनों ने उन पे फायरिंग की, गाड़ी दौड़ती रही, वो फायरिंग करते रहे मीलों मीलों। कहने लगे हम जब कोर्ट में गए तो जज ने कहा कि ये गाड़ी छलनी है, और बंदा कहता मैं बच गया हूं। कैसे मुमकिन है? कहा वालिद साहब फरमाते थे कि मैं जब गोलियां आती थीं, रोटियां ढाल बन के मेरे सामने आ जाते। मुझे खुद पता है, उनके वालिद को मैंने देखा हुआ, भले इंसान थे, रोटियां ढाल बन के मेरे सामने आती। वो लंगर चलता था, गुरबा, मसाकीन, मेहमान आने वाले, छोटे बड़े सब खाते थे, आज भी चलता है। जो लंगर खिलाता है, याद रखिएगा, जो खिलाता है, क्योंकि अल्लाह खाता नहीं खिलाता है, तो जो खिलाता है वो रब नहीं बनता, बाकी अल्लाह सब कुछ उसे अता कर देता है, वो अल्लाह नहीं बनता। रमजान का इस्तेकबाल कैसे करना, किस अंदाज में करना है, किस कैफियत के साथ करना है, किस जज्बे के साथ करना है। और रमजान सिर्फ खाली पेट होने का नाम नहीं, अपने मन को मैंने समझाना है, अपनी तबीयत को, अपने मन को, अपने मिजाज को समझाना है कि रमजान सिर्फ खाली पेट होने का नाम नहीं। रमजान एक पूरे जज्बे का नाम है, जिसमें आंखों का रोजा, कानों का रोजा, तन्हाइयों का रोजा, जबान का रोजा, जज्बों का रोजा, सोचों का रोजा, ख्यालात का रोजा। रमजान तो एक जज्बे का नाम है, रमजान तो एक दर्द का नाम है, एक सोच का नाम है, एक सोच का नाम है। और रमजान अपने ऊपर जब्र का नाम है। अपनी कितनी आदतें, अपनी कितना मिजाज मैंने रमजान में बदलना है, फैसला करूंगा। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी कमियां थी, आप में तो नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कि मैंने रमजान में अपने ऊपर जब्र कर, यह रमजान का इस्तकबाल है, जब्र करना है। मैं यहां से गुजरता हूं, कई सालों से देख रहा हूं एक साहब को, यहां एक दुकान है उनकी किसी चीज की, दिन रात मोबाइल को देखते हैं। कुछ अरसे के बाद ऐनक लग गई, अब मैंने महसूस किया है कि उनका शीशा मोटा हो गया है। यहां से गुजरता हूं, मुझे उन पर नजर पड़ती। जिस तरह उसने मोबाइल को नहीं छोड़ा, इस तरह मैंने रमजान के एक एक पल, एक एक लम्हे, एक एक लहजे, एक एक वक्त और एक एक घड़ी को नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। इंशाअल्लाह आप गुमान नहीं कर सकते। इस दफा आपने एक फैसला करना है, बाकी सारे आपके फैसले रमजान कराएगा। हाँ, वो शादी, वो बख्त का फैसला, वो रिस्क का फैसला, वो सेहत का फैसला, वो इज्जत का फैसला, वो खुशहालियों के दरवाजे खुलने का फैसला, वो दौलत का फैसला, वो तमंगरी का फैसला, वो रूह का फैसला, वो रूहानियत का फैसला, वो आखिरी वक्त में कलमा नसीब होने का फैसला, वो मेरी नस्लें बार बार हज बैतुल्लाह की ज़ियारतें, उम्रे और हज की शक्ल में करते रहें, हज बैतुल्लाह के दरवाजे बंद न हो, इसका फैसला, इसका फैसला। ये फैसले मैंने, आपने करवाने, ये फैसले करवाने। नहीं करवाने, इस दफा फैसला हमारा रमजान करवाएगा। क्यों? हदीस में आता है, मेरे सरकार का मफहूम है, रमजान सफारशी है,
रमजान पकड़वाएगा, रमजान सिफारिश भी करेगा और शिकायत भी करेगा। इस दफा रमजान हमारा फैसला करवा इंशाल्लाह। हम रमजान को इतना राजी करेंगे, इतना खुश करेंगे, इतना राजी करेंगे, इतना खुश करेंगे, इतना राजी करेंगे, इतना खुश करें। रमजान हमारा फैसला करवाए और रमजान ऐसा फैसला करवाएगा, आपकी नस्लों में रमजान का फैसला होगा, नस्लों में। मेरे परदादा का 1933 में विसाल हुआ, 1919 में उन्होंने हज किया। मेरी नानी अम्मा, मेरे बड़े जिन्होंने देखा, उन्होंने बताया उनका रमजान अनोखा रमजान होता था। लोगों को उठाते थे, सहरियां करवाते थे, इफ्तारियां करवाते थे, लोगों को जगाते थे, अल्लाह के नाम पे लगाते थे। मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, मैं तो आलम अरवाह में था, मेरे तो वालिद ही पैदा नहीं हुए थे, मेरे परदादे की बात कर रहा हूं। पर याद रखिएगा, रमजान उनका सफारशी ऐसा बना कि आखिरी वक्त शाम को हर बंदे से अलविदा, मस्जिद से अलविदा, कुरान पाक पढ़ते थे, यहां तबर्रुकात में पढ़ा हुआ है, उससे अलविदा, फला हिंदू पड़ोसी, फला सिख, फला मुसलमान, सबसे अलविदा। रात को उठे, तहज्जुद पढ़ी, नवाफिल पढ़े, जिक्र किया, उसके बाद लेटे अपने अंगूठे बांधे, अपने हाथ सीधे किए, किबले की तरफ मुंह किया, अल्लाह के पास चले। उन्होंने रमजान को ऐसा राजी किया, रमजान को, कि रमजान ने उनके लिए सारे निजाम बनाए। दादा की बारी आई 1960 में, दादा की बारी आई, फरमाते थे, अम्मा फरमाती थी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे हाथ उठे हुए हिल रहे थे और बिस्तर के साथ टेक लगे हुए थे और ऐसे हाथ गिर गए, अल्लाह के पास चले गए। 6 महीने तक कब्र से खुशबू आती रही। रमजान को ऐसा राजी किया कि रमजान ने खुद सिफारिशें की, मौला आखिरी वक्त खात्मे का, मौला खुशबुओं के फैसले, अल्लाह तेरे पास हाजिर हुजूरी के फैसले, तेरी मोहब्बतों के, तेरे ताल्लुक के फैसले, तेरे नाम की अजमतों के फैसले, रिस्क कुशादा फैसले, सेहत रहमत फैसले, कर्जों से खुलासी फैसले, बेटे नेमते फैसले, बड़ा घर सवारी फैसले, खुशहाली के राज फैसले। इस दफा तो रमजान से फैसले करवाने हैं। रमजान शिकायत भी करता है तो सिफारिश भी करता है। अगर यकीन है सिफारिश का तो फिर इस दफा रमजान को कहें, ए रमजान मैं तुझे इंशाल्लाह राजी करूंगा, तो अल्लाह से मेरी सिफारिश कर, अल्लाह से मेरी सिफारिश कर। कितने खुशकिस्मत हैं आप तस्बीह खाने में रमजान गुजारने, पूरी दुनिया पूरे मुल्क से आए बैठे हैं। अब तो कोई अल्लाह से सिफारिशों के फैसले करवाए, सिफारिशों के फैसले कर। रमजान फिर जैसे हदीस में आता है, जमीन पे एक बंदा कलमा पढ़ता है, अर्श इलाही के सामने नूर का सतून हिलता है। अल्लाह फरमाते हैं क्यों हिलता है? या अल्लाह, जमीन में तेरे बंदे ने कलमा पढ़ा है, उसकी बख्शिश नहीं हुई। अल्लाह पाक फरमाते हैं ठहर जा, रुक जा, मैंने उसको बख्श दिया, मैंने उसको बख्श दिया। रमजान फिर सिफारिशी बने। जिस तरह कहा कि सूरत मुल्क तबारकल्लज़ी, हदीस का दूसरा हवाला दे रहा हूं, मुल्क तबारकल्लज़ी झगड़ालू है। हदीस के यही अल्फाज हैं, मेरे आका के अल्फाज हैं। अल्लाह से झगड़ा करेगी, या अल्लाह ये बंदा मुझे पढ़ता था, या फिर इसे अपने कुरान से निकाल दे, या इसकी मगफरत कर दे। इस दफा का रमजान ऐसा, इस दफा का रमजान ऐसा
جو رمضان صبح اور شام، دن اور رات ہمیں کہے کہ میں تیری انگلی پکڑتا ہوں، ادھر میری انگلی پکڑتا، کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ یہ میرا راستہ ہے، میں نہیں ادھر جانا، ادھر آگے لٹیرے ٹھگ، آگے دھوکے فریب، آگے کانٹے گڑھے، رمضان سب سے بچاتا مجھے لے کے چلا گیا۔ دنیا والے کہنے لگے اس راستے سے تو بچ کے کیسے آیا؟ کہا میری انگلی کسی نے پکڑی تھی۔ تو کہا کس نے انگلی پکڑی تھی؟ کہا میری رمضان کریم نے، رمضان المبارک نے میری انگلی پکڑی تھی۔ کر لیں فیصلہ کر لیں۔ اگر اپنی نسلوں کے لیے وسیع رزق، وسیع برکت کی برکت، رزق کا رزق، وسعت کی وسعت، روح کی دنیا، من کی دنیا، جذبوں کی دنیا اگر اپنی نسلوں کے لیے منوانی ہے تو آج فیصلہ کریں، میں نے رمضان کو راضی کرنا ہے، اور پھر ایسا راضی کروں گا کہ یہ رمضان بے ساختہ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرے کہ مولا دنیا میں جنت دینی ہے، تو سچا، تیرے وعدے سچے ہیں، اگر یہ آخرت میں جنت دینی ہے تو سچا، تیرے وعدے سچے، پر یہ دنیا میں قرضوں میں ہے، بیماریوں میں ہے، جادو جنات، بندشوں، ناکامیوں، مشکلات، مسائل میں ہے۔ اللہ اگر یہ دنیا میں سسکتا کسٹتا اور دھکے کھاتا زندگی گزار کے تیرے پاس آیا، کیا تو اس بات پہ قادر نہیں کہ پھر دنیا حسنت بنا دے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنت، یا اللہ تو کیا قادر نہیں؟ اللہ تو کر سکتا ہے، اور فی الآخرت حسنت، تو کر سکتا ہے میرا اللہ۔ اور اللہ پاک پھر رمضان کی سفارش کو رد نہیں فرماتے، اور اللہ پاک جل شانہ رمضان کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں، اور ایسا قبول فرماتے ہیں، ایسا کہ رمضان کی سفارش قبول ہو گئی، کبھی میرے لیے، کبھی میری بیٹی اولاد کے لیے، کبھی پھر نسلوں کے لیے۔ میرے لیے کب ہوگی یہ بھی سن لیں، جتنی میری طلب ہوگی، اولاد کے لیے آگے طلب بڑھے گی تو اولاد تک جائے گی۔ اگر طلب بے قراں، بے چین، طلب بے قراں یعنی ایسا جس کا خود کنارہ ہی نہیں ہے، بے قراں، اور بے چینی، بے کلی، بے قراری، تڑپ کی طلب ہوگی، جس میں تڑپ بھی ہوگی، طلب بھی ہوگی، طلب بھی ہوگی۔ میں نے ایک بچے کو دیکھا، اس کا منظر آج مجھے نہیں بھولتا۔ میں کسی ایئرپورٹ میں تھا، وہاں نا جہاز لگے ہوئے تھے، یہ جہاز جو ہوتے ہیں لوہے کے چھوٹے چھوٹے کھلونے اتنے بڑے بڑے بنے ہوئے۔ ایک بچہ اس کے ایسے غور سے دیکھتا تھا، کبھی ادھر سے کہتا امی پیسے دے، میں نے یہ جہاز لینا ہے، کبھی ادھر سے دیکھتا، کبھی ادھر سے دیکھتا، کبھی اس کی بے کلی، بے چینی مجھے یاد نہیں بھولے گی۔ میں اس کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، ایسے موٹا سا، چھوٹا سا ایسے بچہ تھا۔ اچھا کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، اس کی بے چین زندگی، بے کلی، بے قراری اور طلب کی پیاسی آنکھیں میں کہاں بھولوں گا۔ ایسی طلب ہمارے من اور جیوں میں اتر جائے، ایسے من اور جیوں میں رمضان کی ایسی طلب ہوتے کہ رمضان بولے کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اور یہ بندہ بے تاب ہے، اس نے تجھے راضی کیا ہے، اے اللہ تو اس کو راضی کر دے۔ ہاں، رضی اللہ عنہ راضیتم مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، یہ راضی تو یہ راضی کر۔ ایسے رمضان سے دوستی آج لگا لیں، اور یہ رمضان گزشتہ رمضان سے منفرد ہو۔
یہ رمضان گزشتہ رمضان سے منفرد ہو، ایسا منفرد ہو کہ رمضان بھی بولے کہ میرا بندہ، میرا بھائی، میرا دوست، تو اب تک مجھے کہاں بھولا رہا؟ تو نے مجھے یاد کیا ہے۔ یہ ایک یاد رکھ، تو مجھ پہ احسان کر، میں تجھ پہ احسان کروں گا۔ تو مجھ پہ احسان یہ کر کہ مجھے راضی کر، میں تجھ پہ احسان کروں گا کہ تجھے اور تیری نسلوں کو مالا مال کرا دوں گا، رب کے خزانوں سے، رب کی عطاؤں سے، اس کے برکتوں اور عطاؤں کے تجھے مالا مال کرا دوں۔ فیصلہ کریں، فیصلہ کریں، اور ایسا فیصلہ کریں کہ اللہ پاک کی رحمت متوجہ ایسی ہو کہ اللہ پاک جل شانہ فرمائے کہ یہ بندہ انشاءاللہ تعالی اس کا ریکارڈ علیحدہ بنا، اس کا ریکارڈ علیحدہ بنا، اس کی کیفیت علیحدہ بناؤ، میں اس بندے کو خاص الخاص عطا کروں، خاص الخاص عطا کروں۔ ہمارے ہاں ایک استاد سرور ہوتا تھا، لکڑی والا استاد سرور، تو نمازی آدمی تھا۔ ایک دفعہ میں اس کے ہاں، ہمارا کسی تھوڑا سفر ہوا، تو مجھ سے کہنے لگا کہ رمضان میں اپنی محنت بڑھا دیتا ہوں۔ میں کہ کیا مقصد؟ کہنے لگا رمضان میں دہاڑی لیتا ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، میں رمضان میں اپنی محنت بڑھا دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میرا رمضان میری شکایت اللہ سے کرے کہ یا اللہ جتنے پیسے لیتا تھا اتنی کی قیمت صحیح ادا نہیں کرتا تھا، اور میرا اللہ کہے اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کی نیکیوں میں سے کٹوتی کرا دو، اللہ پر میری نیکیاں چھین لے، میرا رمضان چھین لے۔ کہا میں رمضان میں اپنی مزدوری اور محنت بڑھا دیتا ہوں۔ شاید وہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا، مستری سرور اس کا نام تھا، لکڑیوں کا کام کرتا تھا، لکڑی کا۔ اس رمضان میں اپنی محنت بڑھا دیں، اپنی کوشش بڑھا دیں، اپنا مجاہدہ بڑھا دیں، اپنی طلب بڑھا دیں، اپنی تڑپ بڑھا دیں اس رمضان میں، اور انشاءاللہ یہ رمضان راضی ہو کے آپ کی اور میری نسلوں کے لیے فیصلے کروا دے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ راستہ ہی کوئی نہیں ہے، ساری عمر محنتیں کرتے رہیں، ایک رمضان کی دعا میری نسلوں کو رنگوا جائے تو بولو کیا فیصلہ نفع کا یا نقصان کا؟ ساری عمر محنتیں کرتے رہیں، شرط ہے محنت کرنی ہے، پر رمضان 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 آپ کے لیے سفارش کر دے۔ رمضان صرف ہاتھ اٹھا دے، بس ایسے کہہ دے کہ اللہ اس کو دے دے، اللہ دے دے، ایسے ہاتھ اٹھا دے رمضان، اللہ اس کو دے دے، اللہ کہتے ہیں جا دے دیا۔ اور کتنے خوش قسمت ہیں جو تسبیح خانے کا رمضان گزارنے آئے ہیں۔ اصل میں یہ رب تسبیح خانے کا جو رمضان جو حضرات گزارنے آئے ہیں، انہوں نے ایک انوکھا اور فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ یا اللہ سارے مہینے اپنی ذات کے لیے، سارے مہینے اپنے کام، اپنے نظام کے لیے، ایک مہینہ تیرے لیے اور تیرے فرشتوں کے لیے، اور دعاؤں اور آخرت اور اپنی نسلوں کی بخت اور تمنگری اور دولت اور مال کے لیے۔ یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے رمضان یہاں گزارنے کا فیصلہ کیا، یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ تو پھر اس دفعہ تو خود رمضان کو سفارشی بنانا ہے۔ کیسے بنائیں گے؟ کیا تدبیر سوچیں گے؟ کیا فیصلہ کریں گے؟ کس طرح محنت کریں گے؟ کس طرح کوشش کریں گے؟ کن کن لمحوں کو قیمتی بنائیں گے؟ سب سے پہلے تو اپنی تراویح پہ میرا اللہ کہتا ہے، میرے اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اللہ کے فیصلوں کو سب سے پہلے ہم نے کیش کرنا ہے اور عیش کرنا ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، آؤ میرا قرآن پڑھا جاتا ہے، بہت غور سے توجہ سے اس کو سنو، کیوں؟ تم پر رحم۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا
लअल्लकुम तुरहमून, तुम पर रहम करूंगा। जन्नत रहम से मिलेगी, रहमत से मिलेगी। रिज़्क की वसी बरकत रहमत से मिलेगी। आखिरी वक्त का कलमा उसकी रहमत से मिलेगा। हड्डियां खत्म कर गईं, हड्डियां घुल गईं, लेकिन रब ने खुशहाली के दरवाजे नहीं खोले। कितने ऐसे हैं जिनको कुछ मेहनत नहीं की, जिसको हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं गॉड गिफ्टेड है, उसकी इनायत और अता है। ये सब रहम है, रहम है, रहम है। और नेकी इल्ला मा राहिमा रब्बी, कुरान कहता है वो मा उबर्रियु नफ्स इन नफ्स लामारत बिस्सू इल्ला मा राह, नेकी सब कुछ उसके रहम से, रहम से। जिस करीम कहता है आ मेरा कुरान सुन, तुझ पे रहम कर दो, सिर्फ सुन तवज्जो से, अनसितु फस्तमिउ लहू व अनसितु, गौर कर, तवज्जो कर। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया तर्जमा सीख, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया इसकी तफसीर पे नजर रख, अल्लाह ये नहीं फरमाया इसका शान नजूल देख, अल्लाह पाक ने यह नहीं फरमाया ये बदरी आयात हैं, ये मक्की हैं, ये मदनी हैं, ये अहदी हैं। कहीं अल्लाह ने यह नहीं फरमाया। अल्लाह ने सिर्फ दो चीजें फरमाई हैं, तवज्जो कर, गौर कर, बस तेरा बस इतना है, बाकी फिर मेरा काम है। अच्छा, अब इस आयत का अगला हिस्सा देखें, फस्तमिउ लहू व अनसितु लअल्लकुम तुरहम। बस जब रहम हो जाएगा ना, रहम हो जाएगा, जब बादशाह और आका माफ कर देता है, फिर अता और इनायत की बारिशें शुरू हो जाती हैं। जब रहम हो जाता है, कहते हैं ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। और रमजान में एक और चीज का इजाफा है, नमाज की तरतीब बढ़ जाती है, तो रुकू और सजदे की दुआओं का एहतमाम करें। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, कमर के लिए, पट्टों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, आसाबी कमजोरी के लिए, मोहरों के लिए, कभी माजूरी ना हो इसके लिए, जिस्म बेजान हो जिसके लिए, इस दुआ का एहतमाम करें। और फरमाया जो ये दुआ पढ़ता है 13 फरिश्ते दौड़ते हैं उसकी नेकियां लिखने के लिए। फरिश्ते नेकियां लिखते लिखते थक जाते हैं, उसकी नेकियां खत्म नहीं होती। और एक दुआ है जो दो सजदों के दरमियान है, अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वाफिनी, ए मौला माफ कर दे, वरहमनी फिर रहम आया, वाफिनी। मैंने उस दिन भी कहा कि मैंने एक जगह पढ़ा, हर जगह लिखा हुआ होता है जीते रहो, लिखा हुआ था आफियत से जीते रहो। बाज़ौक़ात आफियत छिन जाता है, बंदा कहते हैं अल्लाह अब मौत दे, मौत नहीं मिलती, बंदा फिर मौत मांगता है, मौत नहीं मिलती। आफियत है, बरकत, अता, शफकत, मेहरबानी, अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वआफिनी, ये दो सजदों के दरमियान की दुआ है, बड़ी ताकत है। मगफिरली, माफी मिल गई तो जन्नती है, और जन्नती भी नहीं है, जन्नतुल फिरदौसी है। वरहमनी, रहम हो गया तो रिस्क भी वसी, औलादे भी, बेटे भी, नेमतें भी, दौलतें भी, इज्जतें भी, और आफियत मिल गई तो ये कभी फिर अल्लाह छीनेगा नहीं। अब्बा था, मेरा वालिद था, वो ऐसे थे, उनके यहां ये था, अब मुझसे सब कुछ छिन गया। आफियत जब मिलती है अल्लाह देता रहता है, छीनता नहीं है, अल्लाह देते रहता है। और एक चीज और है, वुजू के घूंट का एहतमाम करें, रोजे के दौरान भी मुंह में लेके फेंक दें, अमल पूरा करना है। और जब रोजा ना हो तो छोटे या बड़े 3 घूंट वुजू के इसकी मशक करें। लाहौर का तो पानी वैसे मीठा पानी है, हाजिम पानी है, दुनिया के मशहूर पानियों में से है।
मुंह में ले लें, इसके ऊपर वादे हैं। वुजू के घूंट पे मेरे आका के वादे हैं, मुबारक मुस्तनद हदीसें हैं इसके। और ये वुजू का पानी हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, टेंशन का इलाज, गुस्से का इलाज, गुनाहों का इलाज, नाफरमानियों का इलाज, बड़ी बड़ी ला इलाज बीमारियों का इलाज, ला इलाज बीमारियों रूहानी जिस्मानी का इलाज, इलाज इलाज। वुजू के 3 घूंट जहां से वुजू करें, और पानी पाक है तो वुजू करेंगे, नापाक से तो वुजू कर ही नहीं सकते। छोटा पी लें, बड़ा घूंट पी लें, रोजे के दौरान भी इसकी मश्क रहे, मश्क रहे। मुंह में डाल के निकाल दें, नहीं पी सकते, अमल पूरा करें। ये रमजान ऐसा हो जिस रमजान में रब राजी हो जाए, और ऐसा राजी हो कि रजा का आला से आला पैमाना मिल जाए। इस दफा हमारे रमजान में हमारे रूहानी पैकेज में कुछ तब्दीलियां हो रही हैं। आपको कटोरा मिला है, इसकी बहुत कदरदानी कीजिएगा। गुठलियां थैली मिली हैं, जाते हुए कभी भी गुठलियां साथ न ले जाइएगा। कई सालों का तजर्बा है, जो बंदा गुठलियां ले गया है, बहुत परेशानियां मसाइल आए हैं, आखिर बड़े लंबे सफर करके गुठलियां वापस करने आए हैं। थैली और कटोरा ले जा सकते हैं। इस दफा रमजान में कुछ चीजें जो हैं, कुछ चीजें उनमें तब्दीली है, और कोशिश ये की है कि आप हजरात तशरीफ लाए हैं कि ज्यादा से ज्यादा बरकतें और खैरें समेट के जाएं, बरकतें और खैरें समेट के जाएं ज्यादा से ज्यादा, और मसाइल हल करवा, किसी के शादी के, किसी के रिस्क के, किसी के कर्जों के, किसी के दिल की मुरादों के, किसी की जादू जिन्नात बंदिशों के, किसी की नाकामियों मुश्किलों के मसाइल हल करा के जाए, मसाइल हल। तो इस दफा आपके लिए ताकतवर रूहानी पैकेजों का इंशाअल्लाह हैरत अंगेज इंतजाम है। मैं उसके बारे में आपसे अर्ज करूंगा। एक तो हमारा हुरूफ तहज्जी का पैकेज है, पिछले साल की तरह उसके बड़े तजर्बात हैं। रोज एक हरूफ तहज्जी को पुर करेंगे और उसमें अपनी हाजतें लिखेंगे, और वो कागज इलहदा करके नीचे मटका पड़ा है उसमें डाल देंगे। एक तो ये हमारा अमल है। दूसरा तवंगरी कशकोल का अमल, के गुठलियों को कटोरे में डालेंगे इसमें, और ये अल्लाह से कहेंगे, या अल्लाह ये कशकोल है खाली, मेरा रिस्क का कशकोल, मेरे बख्त का कशकोल, मेरे नसीबों का कशकोल कटोरा, और अल्लाह मेरी जरूरतों और हाजतों का भर दे। इसमें फिर बैठ के 45 बार या कादिरो या नाफियो गुठलियां कटोरे के अंदर डाल के पढ़नी है। ये अमल है। इस तरह एक अमल हम खिदमत वालों के लिए करेंगे। पूरी दुनिया में जिस जिस शोबे की, कोई नेट की, कोई किताबों की, कोई पोस्टों की, कोई यहाँ रोटी खिलाने, सफाई, हर शोबे की तस्बीह खाने में खिदमत वालों के लिए एक अमल करेंगे। खिदमत वालों के लिए, उनके लिए अमल शामिल करेंगे, खास अमल होगा। और दूसरा हमारा मुजरिमाना हाजिरी है, उसको करेंगे। एक चीज और है कि हुरूफ तहज्जी का ये जो तावीज आपके पास है, हुरूफ तहज्जी का, इसको हमने कुरान का सफारशी बनाना है। रोज कुरान पाक पढ़ना है, उसमें ये निशानी के तौर पे रखना है, यही तावीज। और जिनको कुरान पढ़े हुए नहीं है, वो उंगली फेरते हुए या तव्वाबो, याद है, या तव्वाबो या करीमो पढ़ना है। और जो पढ़े हुए हैं वो कुरान चाहे रोज थोड़ा पढ़ें या ज्यादा, फैसला करें कि मैं रमजान में यहाँ तस्बीह खाने में 1, 2, 3, 5, 7 कम से कम एक कुरान खत्म, और इसी तावीज को उसके अंदर रखें, इस तावीज को उसके अंदर रखें। फिर से सुने, जो हिस्सा इलादा करके मटके में डालेंगे वो तो डाल दिया,
जो बाकी है वो उसके अंदर निशानी के तौर पे रखेंगे। ये बहुत ताकतवर अमल है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। एक तो 3 रमजान, जो 3 रमजान की शब है, तीसरे रमजान की शब में उसमें एक अमल कराया जाएगा और एक हदिया दिया जाएगा। उस अमल का नाम है दौलत घर। क्या मकसद? घर में कभी रिस्क दौलत खत्म नहीं, नस्लों में कभी खत्म नहीं, कारोबार में हमेशा इज्जत, नौकरी में हमेशा तरक्की। ये अमल बड़ों की तरफ से है। उसमें एक हदिया दिया जाएगा, उस हदिये की बाकायदा वजाहत की जाएगी। एक तो 3 रमजान में ये अमल होगा और ये खास अमल है जो नस्लों में अगर चाहते हैं नस्लें तवंगर रहें, मालदार रहें, कारोबार बढ़ता रहे, नौकरी में बरकत और तरक्कियां और रिस्क कभी घर से खत्म न हो। दूसरा अमल कामयाबी तावीज है। ये 7 रमजान को ये अमल कराया जाएगा। 7 रमजान की शब को, 7 रमजान की शब को कामयाबी तावीज। क्या मकसद? हर मैदान में कामयाबी, जहां जाए कामयाबी, इज्जत कामयाबी, रुतबा मकाम कामयाबी, नौकरी में कामयाबी, मकसद में कामयाबी, हर कदम में कामयाबी। ये एक खास अमल कराया जाएगा जो कि 7 रमजान की शब को होगा। तीसरा अमल हमारा बख्त बुलंद अमल है। ये अमल हमारा 11 और 12 की दरमियानी रात को हमेशा शादियों के लिए नवाफिल पढ़े जाते हैं। लोग पूरा साल इन रातों का, इस रात का इंतजार करते हैं। इसके लिए इस दफा एक खास तावीज होगा, उसका एक खास अमल होगा और खास उसकी तरतीब होगी, खास तरतीब। उसको जरूर जो है इस दफा इंशाअल्लाह ताला ये 11 और 12 की दरमियानी रात में होगा। चौथी चीज, लौह एक होगी गैबी मदद के नाम पे। जिस घर को मुश्किलात ने, नाकामियों ने, नामुरादियों ने, झगड़ों ने, उलझनों ने, तंगियों ने, खौफ ने, परेशानों में, बच्चों की तालीम, नाकामियां, नस्लों के अंदर के रोग, ये 17 रमजान यौम बदर है मुस्लिम ईमान वालों का। उसमें ये अता की जाएगा, ये तोहफा अता किया जाएगा। और पांचवा, बेटे और औलाद की ख्वाहिशमंद, बेटे और औलाद के ख्वाहिशमंद हजरात। अच्छा, पहले बता दूं, ये हर साल हो गए अमल सारे। एक 3 रमजान का है, एक 7, इनको उठा दें, एक 3 रमजान का है, एक 7 रमजान का है, एक 11-12 की दरमियानी, एक 17 रमजान का है और ये रमजान है 21 रमजान, 21 की रात को। जो औलाद नरीना, औलाद नरीना हमारे 3 दिन चल रहे हैं, इसमें एक खास जड़ी दी जाएगी उसको पानी में। जो औलाद नरीना या बे औलाद, औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए ये तोहफा होगा इंशाअल्लाह ताला। ये 21 रमजान में ये अमल किया जाएगा। इस दफा खास तोहफे हैं। रमजान ज्यादा से ज्यादा यहां गुजारें और पूरे अदब के साथ, पूरी तलब के साथ और पूरे तड़प के साथ, अदब के साथ, तलब के साथ और तड़प के साथ रमजान यहां गुजारे। जितना अदब और तलब और तड़प होगी, उतना अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें होंगी। आए हम पहला अमल करते हैं। पहला अमल हुरूफ तहज्जी का। आपके पास कलम भी है, कागज भी है, सब कुछ है। और ये हुरूफ तहज्जी अपनी जरूरतों, अपनी हाजतों, अपनी मुरादों का तसव्वुर करते हुए, अपनी अपनी हाजतों, अपनी मुरादों का तसव्वुर करते हुए इसमें हमने अलिफ के खाने में आज लिखना है
اور پوری دنیا میں ہمارے جہاں جہاں مخلصین بیٹھے ہیں، یہ ہم نے نیٹ پہ کاغذ ڈالا ہوا ہے، ابھی ڈالنا ہے، نہیں ڈالا، نہیں ڈالا۔ ہر دفعہ ہمارے 19 رمضان کو نظام ٹھیک ہوتے ہیں، ہمارے ذمہ داروں نے یہ زندگی کی پہلی غیر ذمہ داری شروع ہو چکی ہے، آپ گنتے جائیے گا، ابھی تک نہیں ڈالا، پوری دنیا کو محروم رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک مجھے معاف کرے، میرا قصور ہے، ابھی تک نیٹ پہ اس کو نہیں ڈالا، حالانکہ ڈال دیتے تو پوری دنیا اس کا پرنٹ نکال کے ہمارے ساتھ عمل میں شامل ہو جاتے۔ تو اس کو آپ پرنٹ نکال کے پوری دنیا میں جہاں ہمارے مخلصین ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ آئیں الف کے خانے میں اپنی حاجات لکھیں، اپنی مرادیں لکھیں، اللہ سے اپنی مرادیں اور ضرورتیں لکھیں، الف کے خانے میں مختصر مختصر لکھیں اپنی حاجتیں۔ جو لکھنا نہیں جانتے وہ انگلی پھیرتے ہوئے الف کے خانے میں اپنی حاجتیں لکھتے جائیں، انگلی پھیرتے ہوئے، انگلی کے ساتھ تصور میں۔ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن پاک میں 48,872 مرتبہ 48872 872 مرتبہ الف آیا ہے پورے قرآن میں۔ تو کتنی طاقت ہے ان حرفوں میں، اور یہ قرآن کے حروف جا کے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے کتنے کام بنوائیں گے۔ آپ نے اس خانے میں الف کے خانے میں اپنی حاجتیں لکھی، اپنی مرادیں لکھی ہیں نا، الحمدللہ۔ بہت طاقتور ہے، مختصر عمل ہے، چند لمحوں کا عمل، پر اس کی طاقت، پر اس کی تاثیر، پر اس کی قوت نسلوں میں کام آتی ہے، نسلوں میں کام آتی ہے، نسلوں میں کام آتی ہے۔ یہ نسلیں کر جاتی ہیں، پھر آئندہ نسلیں دعائیں دیتی ہیں۔ میں ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں بیٹھا تھا، ایک ہوٹل میں ایک فریم لگا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا 1919 کا مکہ مکرمہ کا حرم بیت اللہ، وہ ایسا تھا، وہ سادہ سا، نیچے کنکریاں بچھی ہوئی، کوئی ایسی پنکھے نہیں، سادہ سا، سامنے سارے پہاڑ۔ میں نے جو دیکھا، یقین جانیے اتنا رویا۔ میں نے کہا میرے پردادا 1919 میں تشریف لائے تھے حج کے لیے، کئی مہینوں کے حج کیا، کئی لمبا چوڑا حج کیا، وقت بہت لگا، سوچنے لگا کتنی دعائیں مانگی ہوں گی۔ آج اپنے آپ کو کہنے لگا تو ان دعاؤں کا صلہ ہے۔ اللہ والو، یہ چھوٹے چھوٹے عمل کر جاؤ، نسلیں آباد اور شاد ہوں گی، نسلوں میں بخت برکت، بخت برکت، بخت برکت، بخت برکت، بخت برکت، انشاءاللہ۔ یہ عمل ہے اور بہت زبردست عمل ہے، الحمدللہ۔ اللہ کے فضل سے یہ عمل بہت طاقتور ہے، اللہ پاک مبارک کرے، قبول فرمائے۔ اس سے اگلا لفظ عمل ہمارا تونگری کشکول کا عمل ہے، تونگری کشکول کا، تونگری۔ کوئی ایک بندہ اگر رمضان کے معمولات میں سر جوڑ کے بیٹھتا تو حروف تہجی کا یہ ڈال دیا جاتا۔ ایک بندہ اگر ہوتا نا جس کو لگی ہوتی، ایک بندے کو لگ جاتی،
कोई भी ऐसा होता तो ये हरूफ तहज्जी का ये पहले से नेट पे डाल देते। हाथ में लेके कशकोल हाथ में लेकर और इसके अंदर अपनी मजबूरियां, जरूरतें, पूरी उम्मत का दर्द, पूरी उम्मत का गम, और ये कशकोल वाला अमल आप अपने लिए भी करेंगे। और दुनिया में मैं आज एक ऐलान करता हूं, जहां भी दुनिया में खिदमत वाले हैं उनमें इस कशकोल के अमल में उनका पूरा हिस्सा है, उनको मुबारक हो। और पूरा रमजान कराया जाएगा, पूरा रमजान आप अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी दुनिया में खिदमत वालों के लिए जो अबकरी तस्बीह खाने की पूरी दुनिया में खिदमत करते हैं, वो कितने खुशकिस्मत हैं। इतना बड़ा मजमा उनके लिए अमल कर रहा। पढ़ें या कादिरो या नास। आमीन। मुबारक, बरकत, रहमत पूरी उम्मत की नियत की, अपनी अपनी नस्लों की नियत की, और जो पूरी दुनिया में अबकरी तस्बीह खाने से जुड़े खिदमत वाले हैं उनकी नियत की। बहुत बाबरकत अमल है, बहुत सादतमंद अमल है। अब यही हाथ हम चेहरे पे, पूरे बदन पे फेरेंगे, बरकत वाले हाथ, सादतमंद हाथ, पूरे बरकत वाले हाथ, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। अब एक चीज और है, इस रमजान में हमने एक अमल आज रात से शुरू करना है। बहुत ताकतवर अमल है, 21 दिन का अमल है। और मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अपने लिए, उम्मत के लिए तस्बीह खाने, मेरी मेरी नस्लों के लिए, या मुसब्बिबल असबाब, बस सिर्फ इतना पढ़ना है। एक हमारा अमल है, या मुसब्बिबल असबाब सब्बिबली अल खैर ना। आपने सिर्फ इतना किबले की तरफ खड़े होके रात के किसी वक्त, शाम के बाद का ये अमल है, शाम के बाद का ये अमल है, किबले की तरफ यकसू होके अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद शरीफ, 11 तस्बीह, किसी के 15 मिनट, किसी के 20 मिनट, किसी के 25 मिनट, किसी का आधा घंटा लगता है। पर गिड़गिड़ा के, आपकी मजबूरी है तो बैठ के पढ़ सकते हैं। पर अगर यह अमल अल्लाह तौफीक दे दे, तहज्जुद के वक्त दे दे, इशा के बाद दे दे, तरावी के बाद दे दे, मगरिब के बाद दे दे, अल्लाह तौफीक दे दे, इस अमल को 21 दफा 21 दिन करना है। और इसको इंशाअल्लाह फैसला करेंगे, ये अमल जिंदगी का हिस्सा बना। आज से मेरा, मेरी नस्लों का, पूरी उम्मत का, अपना पूरे निजाम का सख्त तसव्वुर ये फैसले करवाता है बख्त के, दौलत के, रिज़्क़ के, इज्जत के, सेहत के, बरकत के,
नाकामियों को दूर करने के, परेशानियों को दूर करने के। पूरी दुनिया में जितने हमारे मुखलिसीन हैं, अगर वो भी ये फैसला कर लें कि ये या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, अगर फैसला कर लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उनको इसकी बरकतें और खैरें अता फरमाएगा। ये जरूर करेंगे, लेकिन करेंगे ऐसे कि बिल्कुल गिड़गिड़ा के और भिकारी बन के और मोहताज बन के ये करेंगे, भिकारी बन के मोहताज बन के करेंगे। हमारा हर दफा का मुजरिमाना हाजिरी है, अल्लाह के सामने असल में शक्ल बनाते हैं। मेरा अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे रोना नहीं आता, चलो रोने वाली शक्ल बना लो, मैं तब भी कबूल करता हूं। इसका दूसरा हवाला, मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम जैसा लिबास पहना था, हालांकि उन्होंने नक्काली की थी, नकल की थी, बहरूपिये बने थे। मेरे अल्लाह ने सबको बर्बाद फिरौन समेत कर दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा मैंने इनको हिदायत दे के तेरा गुलाम बनाया और जन्नती बनाया। या अल्लाह क्यों? फरमाए इन्होंने तेरा रूप धारा था, जो तेरा सिर्फ रूप धार दे मैं उसको भी अपना दोस्त बना लेता हूं। अल्लाह हम मुजरिम हैं, हमसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं। कबूलियत की रातें हैं और अल्लाहुम्मा बिस्म का कहफ की तमीर वो है जो जादू पे, जिन्नात पे नंगी तलवार, बेबरकती पे नंगी तलवार, हासिद दुश्मन और कितमीर के फितनों पे नंगी तलवार, और ये वो है जो दुनिया के लाइलाज बीमारियों दुखों का इलाज। इसके अंदर बड़ी ताकत, बड़ी तासीर है, बहुत कुव्वत है। जितना डूब के पढ़ेंगे उतना इसकी ताकत होगी। अल्लाहुम्मा बिस्म का कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्म का कहफ कितमीर, बिस्म का कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्म का कहफ कितमीर, बिस्म का कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा 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 बिस्म का कहफ कितमीर, बिस्म का कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा 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 बिस्म का कहफ, अल्लाहुम्मा बिस्म का कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्म का कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्म का कहफ कितमीर, बिस्म का कहफ कितमीर। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह बरकत दे आपको। इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद इस तरतीब को आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह आज रमज़ान की पहली शब है। 313 बार सूरत कौसर का अमल हर साल चलता है, जिससे रिस्क कभी ख़त्म नहीं होता और अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोलते हैं। और दूसरा इंशाअल्लाह अपनी कापियाँ लिखते रहें। 27 रमज़ान को किसी तावीज़ का तजर्बा, किसी कोई रूहानी तिब्बी तजर्बा, 27 रमज़ान को जो है कुरानदाजी, इस दफ़ा की जो कुरानदाजी हुई उनकी कापियाँ, उनके टोकन निकले इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा ये है कि सहरी इफ्तारी यहाँ आए और रमज़ान यहाँ गुजारें सारा दिन अपनी पूरी मेहनत के साथ। रमज़ान की 11वीं और 12वीं रात में रिश्तों का, शादियों का और पताशे का अमल है, वो हर साल होता है और बहुत ताकतवर है। अबकरी रूहानी कार्टून को बहुत फैलाएं, इंशाअल्लाह इसमें बरकत और खैर के दरवाजे खुलेंगे और अल्लाह की रहमतें होंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, हाँ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा जज़ाए। रमज़ान में कुछ लोग 125 बार सूरत रहमान इनफिरादी पढ़ने की इजाज़त चाहते हैं। हर रमज़ान देता हूँ, आज भी दे रहा हूँ, हर रमज़ान देता हूँ, आज भी दे रहा हूँ। तो अल्लाह पाक आपको बरकत दे। तो दुआ करते हैं, दुआ के बाद जो मुकीम हजरात हैं वो करीब तशरीफ़ लाएंगे। सहरी का वक्त इंशाअल्लाह 3:30 में 3:30 बजे है और फजर की नमाज जो होगी 5:30 बजे होगी। आप अपनी नवाफिल बाद में पढ़ लें सहरी करके, ताकि खिदमत वाले फारिग हो जाए। आप सहरी करके फिर नवाफिल में, दुआओं में, तस्बीहात में आप लग जाएंगे। दुआओं में, जिक्र में, तस्बीहात में। अगर इस मजमे में कोई दर्जियों का काम करता है तो अभी जरूर बताएगा। कोई कपड़े सीने दर्जियों का काम करता है
تو ضرور بتائے گا اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ پروردگار عالم ساری خیریں، ساری عطائیں، ساری برکتیں اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ یہ رمضان ایسا ہو جو ہماری نسلوں کی سفارش کرے، برکتوں اور خیروں کے ساتھ، عطاؤں اور عافیتوں کے ساتھ۔ اس رمضان کی اے اللہ سفارش دے شکایت نہ دے، سفارش دے شکایت نہ دے، سفارش دے شکایت نہ دے۔ اور جو حضرات یا مسبب الاسباب کا عمل کریں ان کو پورے جذبے عطا فرما، کیفیت عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ اور جو روزانہ قرآن کی تلاوت کریں اور اس میں یہی تعویذ نشانی کے طور پہ رکھیں، یہ تعویذ قرآن سے درخواست کرے گا کہ اللہ ان کی مشکلیں ہیں، ان کی پریشانی، ان کے لیے قرآن خود سفارشی بن جائے گا۔ اے اللہ یہ سارے عمل کو کرنے والا بنا دے اور قبولیت والا بنا دے، ادب والا بنا دے، طلب والا بنا دے، تڑپ والا بنا دے، سچے جذبوں والا بنا دے۔ دل میں اخلاص دے، اندر اخلاص دے، اخلاص دے، موت سے پہلے دے دے، اخلاص دے، موت سے پہلے دے دے، رحم دے، کرم دے، فضل دے۔ جو عطا، جو برکت تیرے خزانوں میں خاص بندوں کو ملتی ہے آج ہمیں عطا فرما، اور جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ آمین کہنے والے ان سب کو عطا فرما، ان سب کو عطا فرما، ان سب کو عطا فرما۔ آمین 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 برحمتک۔ کوئی درزی اگر ہو تو وہ ضرور بتائیں گے۔ ہاں جی، اور باقی قریب تشریف لائیں، اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ ایک تو آپ سے درخواست ہے جتنے تسبیح خانے میں آپ مستورات تشریف لائی ہیں، مستورات کی علیحدہ بلڈنگ ہیں، علیحدہ راستے ہیں، ان کی خدمت بھی مستورات کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے، کچھ چیزوں کا خیال کرنا ہے، کچھ چیزوں پہ ہم نے توجہ دینی ہے، کچھ چیزوں پہ۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ چیزوں کو ہم نے توجہ دینی ہے، کچھ چیزوں کا خیال کرنا۔ اچھا یہاں نا اللہ سے منوانے آئے، کیا کرنے آئے ہیں؟ بولے کسی سے اگر پیسوں کا، موبائل کا، بیلنس کا، کرائے کا، تو اللہ پاک ساری عمر پھر اس کو سوالی بنائے گا، کشکولی بنائے گا اگر کسی سے سوال ہو گیا۔ دوسری ایک منت یہ ہے، میں پورے رمضان آپ کو بھاگتا دوڑتا ذمہ داریاں نظر آؤں، اگر آپ میں ادھر آؤں میرے سامنے آ جائیں، یہ 2 منٹ میری بات سن لیں، پھر ادھر آؤں میرے سامنے آ جائیں۔ 2 دن سے کچھ بندوں نے ایسا کیا ہوا ہے، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں آپ آئے یہاں انہی مسائل کے حل کرانے کے لیے، کیا خیال ہے؟ اسی کے لیے آئے ہیں۔ میں کبھی صفائی دیکھوں گا، کبھی ادھر دیکھوں گا، کبھی لنگر دیکھوں گا، پتہ ہے کیوں دیکھوں گا؟ آپ شاہی مہمان ہیں، اللہ اس کے حبیب کے مہمان، آپ کا مقام اور رتبہ تو اللہ ہی جانتا ہے، میں تو پہچان ہی نہیں سکتا۔ آپ کے گھر میں روٹی نہیں ملتی تھی جو آپ یہاں آئے ہیں، آپ اللہ کی رضا کی خاطر یہاں آئے ہیں، تو میں نے تو آپ کے لیے خدمت، ہمارے مخلصین بہت خدمت کر رہے، کھانے میں، لنگر میں، بیت الخلاء کی صفائی میں، تو یہ ساری آپ کہیں ہمارے ذمہ ہے۔ تسبیح خانہ آپ کا گھر ہے یا مسافر خانہ ہے؟ ہمارا گھر ہے،
تو بندہ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی سلیقہ خدمت خود خیال کرتا ہے. اچھا یہ جو بیت الخلا لنگر خدمت کرنے والے ہیں ملازم نہیں ہیں, اپنے گھروں میں شہنشاہ ہیں, اور بڑے بڑے ماشاءاللہ بعض لوگ بڑے اونچے مالدار ہیں. تو اس لیے میری درخواست ہے, ایک تو سوال نہ ہو, کسی قسم کا سوال, کسی سے پتہ لینا, ایڈریس لینا, پتہ لینا, یہ نہ ہو, سوال نہ ہو. دوسرا میری عرض یہ ہے کہ اب میری درخواست ہے کہ ہر بندہ, اگر میں پیچھے ہوا, کچھ بندے ہیں, 2 بندوں نے آج بہت مجھے, ادھر کھڑا ہوتا تھا ادھر آ جاتے تھے, پھر ادھر آ جاتے تھے. کبھی میں کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں ہمارا جنریٹر کا ڈیزل ہے یا نہیں ہے, اچانک لائٹ چلی جائے, لنگر خانے میں اوپر کیسا, پھر ادھر پہنچ جاتے تھے, کہتے ہیں ہماری 2 منٹ بات سن لیں. میری منت ہے, آپ ہی کے لیے تو چل رہا ہوں, آپ کی تو خدمت میں آ رہا ہوں. دوسری یہ ہے کہ بیت الخلا میں بعض لوگوں کو عادت ہے ننگے پاؤں جانے کی, ہر دفعہ درخواست کیتی ہے دریوں میں پاکی ناپاکی, اور یہ کام خاص طور پہ خواتین زیادہ کرتی ہیں. حیران ہوتا ہوں, بلکہ خواتین کو تو نہیں کرنا چاہیے, خواتین کو تو نہیں کرنا چاہیے, خواتین زیادہ کرتی ہیں ننگے پاؤں جانے. اور کسی کو نا گنہگار نہ کیجیے گا, رمضان میں کسی کو گنہگار نہ کریں, ورنہ قیامت کے دن بندہ پکڑوائے گا. اپنا موبائل رکھ دیا, اپنا بیگ اچھی حالت میں لے آئے, اپنی چیزیں ایسی کھلی چھوڑ دیں, کسی کو گنہگار نہ کیجیے گا. کوئی ہماری غفلت سے گنہگار ہو جائے اور چیز اوپر نیچے ہو جائے, گنہگار نہ کیجیے گا. اپنے بیگ, اپنے موبائل, اپنی چیزیں نہ گنہگار کیجیے گا. اس رمضان فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرنی ہے اور کسی کو گنہگار نہیں کرنا. کرنا نہیں کریں گے انشاءاللہ, نہیں کریں گے. اور اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں. بعض بندے بچے ساتھ لاتے ہیں جبکہ ہم نے منع کیے ہے, بچوں کو گلیوں میں پھرتے ہیں, ٹریفک ہے بہت زیادہ, اور بچوں کی خود حفاظت کریں. ہمارا ذمہ نہیں ہے آپ کے بچوں کی حفاظت, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. ہم نے عرض کیا کہ بچے نہ لائیں, پھر بچوں کی خود حفاظت کریں. اور ایک درخواست اور ہے, جوتے ہرگز نہ کسی کے پہنیے گا. بعض اوقات جوتوں سے وہ کیس میں نے دیکھے ہیں, وہ چیزیں جوتوں سے لگ جاتی ہیں, کالی چیزیں. اور یہ کھڑکی ہیں, اس کے باہر نہ تھوکیے گا, چیزیں نہ پھینکیے گا. کئی دفعہ جھگڑے ہوئے ہیں, ہمارے مہمانوں نے باہر تھوک دیا, باہر راہگیر جا رہے ہیں, ان کی بے اکرامی ہوئی, سے بڑا نقصان ہوا, بہت زیادہ. اچھا سحری افطاری میں پہلے سے آئیں, بیٹھے, کھانا کھائیں اور اٹھیں, جگہ چھوڑ دیں تاکہ اوروں کو موقع ملے اور خدمت والوں کو سمیٹنے کا موقع ملے. منبر کے سامنے کسی کی مخصوص جگہ نہیں ہے, یہ کہیں کسی کی مخصوص جگہ نہیں, جو پہلے آئے گا وہی پہلے آئے گا, اور نہ اس پہ کسی کی بے اکرامی ہو. اور قرآن پاک کی چوکیاں ہر دفعہ ہماری ٹوٹتی ہیں, لوگ چوکیوں سے قرآن پاک کی ٹیک لگاتے ہیں. میری منت ہے ایسا نہ کیجیے گا. اور دریوں کے نیچے بہت سی ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں, تو سجدوں کی جگہ ہے. لوگ دریوں کے نیچے کوئی چیزیں ایسی ڈال دیتے ہیں جو کہ باہر پھینکنے کی تھی, سجدوں کی جگہ ہے, تو اس کا تو احتیاط کریں. اور بیت الخلا میں بھی ایک لوٹا پانی کا بہا کے آئیں, ہماری وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو. اس دفعہ ہم نے سوچا ہے آپ کا جو بھی شعبہ ہے, آپ کا جو بھی شعبہ ہے, سرکاری ہے یا غیر سرکاری, کسی کو کوئی کام کرتے ہیں, اپنے تمام موبائل نمبر اور اپنا شعبہ نام کاغذ پہ وضاحت سے لکھیں, اور اس شعبے میں جو آپ ترقی چاہتے ہیں ایک لائن لکھ دیں نیچے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے,
सरकारी है, गैर सरकारी है, कोई अपना कारोबार, कोई मुलाजमत, कुछ भी है, अपने नंबर लिखें, 2 मोबाइल नंबर लिखें और फिर उस शोबे को वजाहत से लिखें, मैं ये खिदमत भी, ये काम भी, मेरा ये शोबा भी है, ये शोबा भी है, जो भी है आपका। उसके नीचे एक लाइन लिखें, सिर्फ एक से ज्यादा ना हो, कि आप उसमें क्या तरक्की, क्या कामयाबी चाहते हैं। उसका इस दफा अमल होगा बड़ा खास। और हमारे खिदमत वाले वो फॉर्म हर दफा मेरे सामने रखेंगे, हमारे खिदमत वाले हजरात। सफाई का ख्याल रखें बहुत ज्यादा, और एक फैसला करें कि मैंने तस्बीह खाने से बाहर नहीं जाना। बस बैतुल खला में नहाने के बाद वहां शैम्पू चीजें वगैरह फेंक के ना आए, और एक बिस्तर में 2 हजरात ना सोएं, और नीचे मोटा कपड़ा बिस्तर के बिछा के सोएं। मोबाइल में ऐसा अलार्म ना लगाएं जिससे लोगों को तकलीफ हो। और रात को जोर जोर से मोबाइल हम एक जगह गए पहाड़ों में, तो हमारे साथ एक मुखलिस थे। मैंने कहा देखो तहज्जुद में ना ये नफिल है। कह रहे हाँ हाँ हम सुना। तो खैर वो लंबी चौड़ी तकरीर हुई। रात को उठ के वो अल्लाह का बंदा, मेहमान सो रहे हैं, कभी ये बर्तन ठा ठा, कभी ये। मैंने कहा क्या कर रहा है? कह रहा है ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा ऐसा कर। तो अल्लाह का बंदा सारे तो उठ गए हैं। कह नहीं उठेगा ना, हमने नमाज पढ़ना है यारा। तो सारे उठ गए हैं। आपका रात को तय हुआ था कि आपने शोर नहीं करना, कर हमने कहा शोर किया। सारे उठ गए। पठान बाबा अल्लाह अकबर सलोरो रकाता थे, सलोरो रकाता थे, अल्लाह। सब उठे। ये नहीं है कि हमने नहीं पढ़ना। इसलिए कहते हैं तहज्जुद चोरी की नमाज है। किसकी नमाज? चुप करके खामोशी से, मोबाइल से, किसी चीज से किसी को तकलीफ ना हो, राहत पहुंचाए। और कुरान पाक की तिलावत के लिए कौन सी जगह हमारे मुख्तस की हुई है? तबरकात के कमरे में। उम्मीद है हमारे मुखलिसीन ने वहां बल्ब भी लगा दिए होंगे, लगे हुए हैं, कुरान भी रख दिए हैं, हैं? नहीं रखे। हाँ नहीं रखे, वो कहते हैं रखवा देते हैं, आप तसल्ली कर। कुरान पाक नहीं रखे, चौकियां वहां नहीं रखी, हालांकि चौकियां यहां नजर नहीं आनी चाहिए। देखें ये चौकी पड़ी हुई है, वहां कुरान रख देते। तो वो तबरुकात का कमरा नवाफिल तिलावत तस्बीहात के लिए वहां है, ताकि यहाँ लाइटें ना जले। जिसने तिलावत तस्बीहात जिक्र अस्कार, वहां काबा का गिलाफ है, हुजूर के रोजे का गिलाफ है, और मस्जिद नबवी शरीफ के कालीन हैं, वहां की बरकतें हैं। तो वो जगह इंशाल्लाह किस चीज के लिए है? तस्बीहात तिलावत के लिए, इलाज के लिए। अपना बिस्तर हमेशा समेट में रखें, और अगर कपड़े धोएं तो फौरन उतार लें, ताकि औरों को मौका मिले, ताकि वो भी जो है वो। और यहां देखें, अपने आप को पीर हकीम ना करें, ना करें। आज भी मैं अपने एक मुखलिस से खड़े होकर मिन्नत कर रहा था, दरखास्त कर रहा था। मैंने कहा देखें आप मेरे देरीना मुखलिस हैं, आप कभी कहते हैं मैंने ठट्ठा की जेल में उसको बंद कर दिया, कभी जिन को जला दिया, कभी यूं कर दिया। मैंने कहा ये तस्बीह खाने में होता तो मैं पैगाम बयान करता। मैंने उनकी मिन्नत की है, आज मेरे बहुत मोहसिन है। तो इसलिए मेरी दरखास्त है कि यहाँ तो मैं सब हम तालिब इल्म हैं। क्या है? इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दर्जी कौन है? एक आप थे दर्जियों का, एक आप है। अच्छा अच्छा, ठीक है, दर्जियों का काम करते हैं। इनको जब इनका नाम लिख लीजिएगा। आप इधर तशरीफ ले आए, दर्जियों का काम करने वाले हजरात इधर तशरीफ ले आए। आप बैठे बैठे, आप बैठे, आप। अच्छा जी, आज हमारी जो नशिस्त है, हमारा जो है,
ہم کل سے سوال و جواب شروع کریں یا آج سے؟ ہمارا کچھ آپ کا بتانا تھا، آپ نے اپنے معمولات بتانے ہیں، تجربات بتانے ہیں، مشاہدات بتانے ہیں، اور یا مسبب الاسباب کا عمل ضرور کیجیے گا۔ میری طرف دیکھیں، بڑا طاقتور عمل ہے یہ۔ رمضان ایسا ہو کہ جس میں یا مسبب الاسباب یا مسبب، اس کو ضرور کرنا ہے، درد سے کرنا ہے، غم سے کرنا ہے، گڑ گڑا کے کرنا ہے، سائل محتاج اور بھکاری بن کے کرنا ہے، سائل محتاج اور بھکاری بن کے، یا ضرور کیجئے گا، ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل سے ہم اپنی ترتیب بنائیں گے، آپ سے مشاہدات سنیں گے، کچھ مشاہدات بتائیں گے، کچھ سوالوں کے جواب، کچھ ترتیب۔ پورا رمضان جیسے ہر دفعہ اللہ کی مہربانی سے یہ نظام چلتا ہے، ہم انشاءاللہ کریں گے۔ ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ کوئی یہاں رہنے کے متعلق سوال ہو تو آپ بتا دیجئے، کوئی آپ کو یہاں کے متعلق کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو۔ ہاں جی، کوئی چیز بات پوچھنا چاہیں جو میں نے اعلانات کیے ہیں، اس میں کوئی چیز آپ سمجھنا چاہیں، پوچھنا چاہیں؟ جی دیکھیں، جو دعائیں ہیں تو آپ سب کے لیے کر سکتے ہیں۔ ہاں ہاں، وہ فارم کہتے ہیں جو پر کریں گے، آپ کے بیٹے کا شعبہ، وہ کہتے ہیں اپنے بیٹے کے متعلق نہیں، آپ فارم جو ہم پر کریں گے اس میں اپنا نام، موبائل نمبر سارے، اور آپ جو جو کام کر رہے یا کرتے رہے، کر رہے، آپ کا جو بھی شعبہ پیشہ جو بھی ہے، وہ سارے کام وضاحت سے لکھیں گے، ان کو ٹوکری میں ہر دفعہ یہاں لایا جائے گا اور ان پہ دعا کرائی جائے گی برکت کی۔ نیچے ایک لائن اپنی لکھیں گے صرف کہ آپ یہ چاہتے ہیں، یہ ترقی جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ ذرا لکھ دیں گے۔ اور کوئی سوال؟ جی جی ہاں ٹھیک ہے، آواز آ رہی آ رہی ہاں ہاں، یہ دعا ان کو سکھا دیں بھائی، ایک دوسرے سے نا، یہ کہتے ہیں رکوع کی دعا اور دو سجدوں کے درمیان کی دعا۔ یہ دیکھیں سچی طلب کی دلیل ہے، نہیں آتی تو ہم ہلکا بنا کے ایک دوسرے کو سکھائیں، ٹھیک ہے نا؟ ہلکا بنا کے ہم، بلکہ یہاں کیا کریں گے، میری خدمت والے حضرات ذرا توجہ سے میری بات سنیں گے، جن کے ذمے ممبر کی خدمت ہے، ہم نے یہاں رمضان میں سیکھنا سکھانا، ہمارے بڑے کہتے ہیں آخری 10 صورتیں سیکھ لیں، حلال حرام، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، یہ چیزیں ہم سیکھیں، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، یہ چیزیں بھی سیکھیں، نماز کے، حتیٰ کہ میت کو نہلانے کا طریقہ بھی میں نے سیکھا، پھر میں نے ایک دو میت نہلائے ہیں، زیادہ نہیں ہو سکا، تو اس لیے حتیٰ کہ میں ایک جگہ 1986 کی بات ہے، رمضان تھا، گرمی کا رمضان تھا، میں ایک مسجد کے باہر کھڑا تھا، ایک بابا ایسے پریشان تھا، کیا ہوا بابا جی؟ بیٹی میری جوان فوت ہو گئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ تھے، آج کوئی مجھے مولوی نہیں ملا، سب 27 کی رات میں مصروف ہے، میری بیٹی کو نہلانا ہے۔ میں کہا بابا جی چل کے میں نہلاتا ہوں۔ آپ کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے، بیٹیوں کو نہلاتا ہے؟ آگے سن لینا پھر بابا جی کے ہاتھ میں لالٹین تھا، 86 کی بات ہے، رمضان تھا، 86 کو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، 1986، 40 سال ہو گئے۔ میں چل پڑا، چلتے 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 شہر ختم ہو گیا، شہر ختم ہو گیا، وہاڑی کی بات ہے، اور پھر انہیں ویرانہ آ گیا، آگے جھونپڑیاں تھیں، وہاں کچھ لوگ رو رہے تھے،
मैंने कहा चारपाइयां इर्द गिर्द कट लगाएं। अब मैं चारपाई के इधर बैठता हूं, आपको जैसे कहता जाऊं वैसे नहलाते जाऊं। खवातीन थी ना, उनको मैं फिर समझाता गया, ऐसे नहलाना है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना। मर्द के 3 कपड़े होते हैं, औरत के 5 कपड़े होते हैं कफन के। वो मैंने हुस्ल दिलवाया तो उसकी दुआएं निकली बाबे की। खाना बदोश था, बेटी फौत हो गई, कोई नहलाने वाला ही नहीं। ये चीजें काम आती हैं। 86 में मैंने हुस्ल दिलवाया था, दिया नहीं था, दिलवाया था। 1986, 40 साल पहले। यो भी रमजान था और 27 की रात थी, सख्त गर्मी थी। तो इसलिए दरखास्त है, हमने इंशाल्लाह सीखना सिखाना करना है। ये हमारे मिंबर के जो जिम्मेदार हजरात हैं, जिनके जिम्मे मिंबर की खिदमत है, भूल जाते हैं। अगर मिंबर की जिम्मत होता तो ये नेट पे डाल देते, कुरान पाक रख देते, चौकियां वहां रख देते। तो इंशाल्लाह आपने खुद तलब पैदा करनी है ना। यहां से हमने हर चीज सीख के जाना और लेके जाना है। आप मौत तक इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। और कोई सवाल? पोस्ट आई थी, मुलाकात बिल्कुल होगी। पोस्ट आई थी जोहर के बाद, बिल्कुल होगी। 1-2 दिन तक उसकी तरतीब बनेगी और मुलाकातें होंगी, और मैं खुद वक्त दूंगा मस्तूरात को भी, मर्दों को भी। इस पूरे रमजान में जोहर की नमाज के बाद मैं खुद वक्त दूंगा, 1-2 दिन तक इंशाल्लाह उसकी तरतीब बनेगी। ये हमारी खिदमत वाले मिंबर के जिम्मेदार ये मेरी बातें उम्मीद है लिख रहे होंगे, उनके पास कागज कलम होगा, वो ये बातें यकीनन लिख रहे होंगे, और इसका फिक्र उन्होंने करना है जो मैं अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। इसका सीखने सिखाने का अर्ज किया, इसके हल्के लगाने हैं, कुरान की सूरतें याद करना, सीखना सिखाना। एक मैंने ये अर्ज किया अपनी खिदमत वालों से जो जिम्मेदार हैं मिंबर की खिदमत के। दूसरा, मेरी मुलाकातें, उसकी तरतीब बनानी है। इस दफा इंशाल्लाह मैं आपका साथ दूंगा, ज्यादा से ज्यादा वक्त मैं आप हजरात को दूंगा। मुझे कोई टीवी प्रोग्राम भी करने हैं, तस्बीह खाने को पूरी दुनिया में लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं, सुबह शाम आपको वक्त देना, जोहर को वक्त देना, सारा दिन ऐसे होगा, मैं इंशाल्लाह आपको वक्त दूंगा। जी जी हाँ, फजर में कशफुल माजूब होगा, बिल्कुल होगा इंशाल्लाह, कल सुबह से। जी जी, और बोलें जी, जल्दी करें, कोई और बात करें। हाँ, आपने कुरान को खुद संभालें। देखें, कुरान ईमान है, तो जो कुरान नहीं संभाल सकता ईमान को कैसे संभाले? आप कहते हैं निशानी लगा के रखें, कोई और ना उठा ले तो कोशिश करें अपनी जरा कोई निशानी। जी, और जी मुख्तसर बात करें। देखिए, ये सवालों जवाब की तरतीब हम बनाएंगे। मैं आपने अर्ज किया ना जी, आप शायद पहली दफा तशरीफ लाए हैं, ये हम बनाएंगे इंशाल्लाह, बनाएंगे। जी हाँ, देखें, जो बंदा पूरा महीना नफली एतकाफ की नियत करेगा, उसको तो फिर हर कदम पे क्या मिलेगा, बहुत मुबारक है। आप उन मुखलिसीन में से हैं जो पूरे महीने के एतकाफ की नियत करें, उससे बड़ी नेमत क्या होगी। मुहद्दिसीन ने एक बात लिखी है, सुन लें, जहां जुमा और जमात होती है, जुमा और जुमा और वहां इतकाफ हो सकता है। इतकाफ होता ही वही है जहां जुमा और जमात। जी
رمضان پورا رمضان یہاں ہوتا ہے. عید کی نماز پڑھ کے ہی عاشق جاتے ہیں، دیوانے جاتے ہیں، ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر. استقبالیہ پہ ہر چیز موجود ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اجازت ہے یہ پیڈ اٹھا لیں، پیڈ بھی اٹھا لیں. السلام علیکم. اب اپنے معمولات میں، انفرادی اعمال میں فکر مندی سے لگ جائیں. فکر ہلکے بنا کے نہ بیٹھیں، فکر مندی سے لگ جائیں.